Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Business Management, Inventory Management. Okay, so today we are going to start part number 3 of our unit number 1, Introduction to Inventory Management. So, in our previous lecture, that is in part number 2, we have learned the concept of inventory, the meaning of inventory from the point of view of manufacturing business, trading business, and service industry. And we have also learned what is need to maintain inventory and its objectives. Okay, so we have completed 2 points in our unit 1. So we have completed introduction in our part number 1. We have completed the meaning of inventory in our part number 2, and we have also learned need to managing inventory and its objectives in our part number 2. So if you have not referred yet, please go and check the playlist where part number 1 as well as part number 2 is there. Okay, so today we are going to start in this lecture, we are going to start merits of keeping inventory. What are the different benefits of keeping inventory? Okay, so today we are going to learn merits of keeping inventory. So before starting the lecture, before starting today's part, let us revise, let us recall the meaning of inventory that we have learnt in our part number 2. Okay, so this is the summary meaning of inventory. In short, meaning of inventory for manufacturing business is stock of raw material plus stock of working progress plus stock of finished good is equal to inventory for manufacturing businesses. Okay. Then second one, for trading business, inventory is stock of products that are available for sale. And third one is for service industry, process or steps involved in providing services. Because આપણે સમજેલા હતા કે સર્વિસ એઝ એન્ડ વેન નીડેડ, જ્યારે કસ્ટમર ડિમાન્ડ કરે ત્યારે પ્રોવાઈડ કરવાની હોય. સર્વિસીસને આપણે સ્ટોર ના કરી શકીએ. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય એને આપણે સ્ટોક કરી શકીએ, બટ સર્વિસીસ તો જ્યારે કસ્ટમર ડિમાન્ડ કરે ત્યારે જ પ્રોવાઈડ કરવાની થાય. દેટ્સ વાય services we cannot store. That's why inventory of services is not possible. That's why the meaning of inventory for service industry is the process or step involved in the providing services is called inventory. Okay, so this is a very brief and in short meaning of inventory for manufacturing business, trading business and service industry. Okay, ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ. ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટમાં આપણે મેઇન ફોકસ છે મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ પર, because manufacturing business has to maintain stock of raw material, manufacturing business has to maintain stock of working progress goods, and manufacturing business has to maintain the stock of finished goods. Okay, that's why we need to learn inventory management for manufacturing business. Okay, so let us start today's topic, that is merits of keeping inventory. કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ જો કોઈ સ્ટોક કરે છે રો મટીરિયલનો કે વર્કિંગ પ્રોગ્રેસનો કે ફિનિશ ગુડનો સ્ટોક કરે છે, તો તેનાથી શું બેનિફિટ્સ થાય છે કંપનીને, દેટ ઇઝ નોન એઝ મેરિટ્સ ઓફ કીપિંગ ઇન્વેન્ટરી. First point is meeting the uncertainty of demand. Second point is to avoid uncertainty in lead time. Third point is to avoid time lag in deliveries. Fourth point is economies of scale, that is benefits of bulk discount. Fifth point is manage pipeline inventory. Sixth point is seasonal demand. Seventh point is facilitates production scheduling. And eighth point is facilitates regular and timely supply.
ફોર મોર સેટિસ્ફાઈડ કસ્ટમર્સ. ઓકે, સો તમારું જે મટીરિયલ છે, જે તમે લાઇબ્રેરીમાંથી ઇસ્યુ કરેલું છે, એ તમે પ્લીઝ સાથે લઈને બેસજો. ઓકે, સો તમારા મટીરિયલમાં જે પોઈન્ટ્સ આપેલા છે એ જ પોઈન્ટ અહીંયા તમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે લીધેલા છે. ઓકે, સો તમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે મેં અહીંયા બેટર ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે સો દેટ યુ કેન રિમેમ્બર ઇટ વેલ. ઓકે, સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન બાય વન. ફર્સ્ટ વન ઇઝ મીટિંગ અનસર્ટેનિટી ઓફ ડિમાન્ડ. ક્યારેય પણ કંપનીની પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ અચાનક ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો કંપની પાસે ફિનિશ ગુડનો ઇનફ સ્ટોક હોવો જોઈએ કે તે એ ડિમાન્ડને પહોંચી વળે અને એ કસ્ટમરને સેલ કરી શકે. ઓફકોર્સ ડિમાન્ડ કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ઇન્ક્રીઝ થાય એ તો કોઈ પણ કંપની માટે સારી વસ્તુ કહેવાય. કારણ કે જો ફોર એક્ઝામ્પલ મારી કંપની છે અને મારી કંપનીની પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ માર્કેટમાં અચાનક ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, લોકો વધારે પરચેઝ કરવા માંડે છે મારી પ્રોડક્ટને, તો ઓફકોર્સ એ મારી કંપની માટે સારી વાત કહેવાય ને. બિકોઝ ડિમાન્ડ જો ઇન્ક્રીઝ થશે માર્કેટમાં તો મારી પ્રોડક્ટનું સેલ્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. અચાનક કોઈ પણ કંપનીની પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો કંપની પાસે બફર સ્ટોક અથવા સેફટી સ્ટોક હોવો જોઈએ અવેલેબલ, કે તે રેડી સેલ કરી શકે. રેડીમેડ ફિનિશ ગુડનો સ્ટોક પહેલેથી જ અવેલેબલ હોવો જોઈએ કે આવી જો ડિમાન્ડ અચાનક ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે માર્કેટમાં તો કંપની તેને સેલ કરી શકે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની છે, ઓકે, અને વિન્ટર સિઝન આવે ત્યારે જનરલી લોકોને કફ કોલ્ડની મેડિસિનની વધારે જરૂર પડતી હોય છે. તો વિન્ટર સિઝનમાં અચાનક ડિમાન્ડ વધી જાય છે આવી કફ કોલ્ડની મેડિસિનની. ઓકે, સો ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની પાસે જો ઇનફ સ્ટોક અવેલેબલ હશે પ્રોડક્ટનો, મેડિસિનનો, તો તે આવા ટાઈમમાં અચાનક જો ડિમાન્ડ વધી જાય છે તો પણ તે સેલ કરી શકશે. ઓકે, ધેટ્સ વાય કંપની હેઝ ટુ મેન્ટેન ઇન્વેન્ટરી. સ્ટોક રાખવો પડે કંપનીને કે જો અચાનક માર્કેટમાં ડિમાન્ડ વધી જાય તો કંપનીને તરત જ સેલ કરવા થાય તેને. ઓકે, so uncertainty of demand and lead time necessitate building of safety stock. These are also called as buffer stocks. કોઈ પણ કંપની હોય, જો તેને એવું લાગતું હોય કે આપણી પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ અચાનક વધી જાય તો આપણી પાસે સ્ટોક હોવો જોઈએ કે આપણે તરત જ તેને સેલ કરી શકીએ. તેના માટે કોઈ પણ કંપની સેફટી સ્ટોક રાખતી હોય કે અચાનક આવી પ્રોડક્ટની જો ડિમાન્ડ રાઇઝ થાય છે માર્કેટમાં તો આપણી પાસે સ્ટોક અવેલેબલ હોય તેને સેલ કરવા માટે. જો કંપની પાસે સ્ટોક અવેલેબલ ના હોય અને માર્કેટમાં ડિમાન્ડ રાઇઝ થાય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ મેડિસિનની, કોઈ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીની મેડિસિન છે, એની અચાનક વિન્ટર સિઝનમાં કફ એન્ડ કોલ્ડની મેડિસિનની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. હવે આવી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની, કોઈ એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીનું એક્ઝામ્પલ આપું તો એની પાસે સેફટી સ્ટોક કે બફર સ્ટોક અવેલેબલ નહીં હોય, એને પ્રોડક્શન અગાઉથી નહીં કરેલું હોય અને એની પાસે સ્ટોક અવેલેબલ નહીં હોય આવી મેડિસિનનો, તો ઓફકોર્સ ડિમાન્ડ વધી છે આ મેડિસિનની, પણ લોકો હવે બીજી કંપનીની કોઈ મેડિસિન હશે એ લઈ લેશે. બિકોઝ આ કંપનીની મેડિસિન માર્કેટમાં અવેલેબલ નથી, કારણ કે આવી કંપની પાસે ઇનફ સ્ટોક નથી મેડિસિનનો. તો ઓફકોર્સ કસ્ટમર કોઈ બીજી કંપનીની મેડિસિન લઈ લે. માર્કેટમાં એક તો કંપની ના હોય ને, ઘણી બધી કંપનીઝ અવેલેબલ હોય જે કફ અને કોલ્ડની મેડિસિન બનાવતી હોય. ઓકે, સો જ્યારે આવી ડિમાન્ડ અચાનક ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો એની ઓપોર્ચ્યુનિટીનો બેનિફિટ લેવા માટે કંપની પાસે સ્ટોક હોવો જરૂરી છે. જો કંપની પાસે સ્ટોક હશે તો તે તરત જ ડિમાન્ડને પહોંચી વળવા માટે સેલ્સ કરશે, સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ થશે કંપનીનું. ઓકે, સો જ્યારે પણ આવી અચાનક ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે ત્યારે કંપનીને સેલ કરવા માટે તેની પાસે ઇનફ સ્ટોક અવેલેબલ હશે. Larger the uncertainty of demand and supply, the larger will have to be the amount of buffer stock. જેટલી અનસર્ટેનિટી વધારે
તેટલો કોઈ પણ કંપની પાસે બફર સ્ટોક હોવો જરૂરી છે. Inventories protect him against the unforeseen failures in supply or increase in demand. Even a tire on a supplier's delivery truck could interrupt a production if it delayed the shipment of needed material. ઘણીવાર એવું થાય કે રો મટીરિયલ આપણને ટાઈમ ટુ ટાઈમ મળે નહીં. ઓકે, કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય અને જો રો મટીરિયલ ના મળે તો ઓફકોર્સ એનું પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જાય થોડા દિવસો માટે, કે એની પાસે રો મટીરિયલ ખતમ થઈ ગયું છે તો ઓફકોર્સ છે કે પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જાય. જો આવી કંપની પાસે ફિનિશ ગુડનો, રેડીમેડ ફિનિશ ગુડનો સ્ટોક અવેલેબલ નહીં હોય તો માર્કેટમાં આ કંપનીની પ્રોડક્ટ્સ જ ડિલિવરી થતી બંધ થઈ જશે. ઓકે, સો આવી સિચ્યુએશન ના બને એટલે કોઈ પણ કંપની પાસે રો મટીરિયલનો સ્ટોક પણ હોવો જરૂરી છે, એઝ વેલ એઝ ફિનિશ ગુડનો સ્ટોક પણ હોવો જરૂરી છે કે જે તરત જ સેલ થઈ શકે. ઓકે, સો ઇન્વેન્ટરીઝ સેફ્ટી સ્ટોક પ્રોટેક્ટ પ્રોડક્શન અગેન્સ્ટ અનએન્ટિસિપેટેડ ડિલેઝ. ઘણીવાર રો મટીરિયલમાં ડિલે થઈ જાય તો પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જાય, પણ જો કંપની પાસે સેફ્ટી સ્ટોક અવેલેબલ હશે તો એ સેફ્ટી સ્ટોકનો યુઝ કરીને માર્કેટમાં સેલ કરી શકશે પ્રોડક્ટ. ઓકે, સો ધેટ્સ વાય કોઈ પણ કંપનીને સ્ટોક રાખવો શા માટે જરૂરી છે? કારણ કે આવી અચાનક ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય માર્કેટમાં તો આ સેફ્ટી સ્ટોકનો યુઝ કરીને કંપની સેલ કરી શકે વધારે ને વધારે. ઓકે, સેકન્ડ વન ઇઝ ટુ અવોઇડ અનસર્ટેનિટી ઇન લીડ ટાઈમ. ઇફ ધેર ઇઝ અનસર્ટેનિટી ઓફ ડિલિવરી, કે ઘણીવાર રો મટીરિયલ આપણે પરચેઝ માટે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે એને રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવા માટે ઓર્ડર આપેલો છે અને ઓર્ડર પ્લેસ કરેલો છે સપ્લાયર પાસે રો મટીરિયલનો, પણ તે ઘણીવાર રો મટીરિયલ ઓન ટાઈમ મળતું નથી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીને, તો શું થશે? પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જશે. કારણ કે આવી કંપનીને રો મટીરિયલની જરૂર છે અને તેને ટાઈમે રો મટીરિયલ મળેલું નથી તો પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જશે. If there is uncertainty of delivery, that is not on time or not as per quality of raw materials from supplier side, that leads to uncertainty in production and that leads to delays in production. કે ઘણીવાર આવા લીડ ટાઈમના લીધે કે રો મટીરિયલ આપણે પરચેસ કરવા માટે કોઈ સપ્લાયરને કીધું છે અને સપ્લાયર ઓન ટાઈમ ડિલિવરી આપતો નથી આપણા રો મટીરિયલની, તો ઓફકોર્સ છે કે આપણું પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જશે. અથવા આપણે કોઈ સપ્લાયરને ઓર્ડર આપેલો છે રો મટીરિયલ્સ માટે અને રો મટીરિયલ આપણે જેવી ક્વોલિટીનું જોઈએ છે એવી ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટીમાં મોકલાવતા નથી, તો આપણે પાછો ઓર્ડર પ્લેસ કરવો પડશે કે આપણે જે ક્વોલિટી ને ક્વોન્ટિટીનું રો મટીરિયલ જોઈએ છે એવો સ્ટોક અમને આપો. ઓકે, સો ત્યાં સુધી તો પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જશે. તો એ પ્રોડક્શન સ્ટોપ ના થાય એ માટે આપણી પાસે ઓલરેડી જો રો મટીરિયલનો સ્ટોક અવેલેબલ હોય તો આપણે તેનો યુઝ કરીને પ્રોડક્શન કરી શકીએ. ઓકે, સો જો આપણી પાસે રો મટીરિયલનો સ્ટોક પહેલેથી થોડો અવેલેબલ હશે તો આપણું પ્રોડક્શન સ્ટોપ નહીં થાય. અને જો આવો કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો હોય કે આપણે ઓર્ડર પ્લેસ કરેલો હોય ઓન ટાઈમ ડિલિવરી ના મળી આપણને રો મટીરિયલની, તો આપણી પાસે બીજો રો મટીરિયલનો ઇનફ સ્ટોક અવેલેબલ હોય કે જેનાથી આપણે પ્રોડક્શન કરી શકીએ. ઓકે, સો કોઈ પણ કંપની, કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની માટે સેકન્ડ બેનિફિટ એ છે કે ટુ અવોઇડ અનસર્ટેનિટી ઇન લીડ ટાઈમ. ક્યારેક આવું થયું હોય કે આપણે રો મટીરિયલ માટે ઓર્ડર આપેલો હોય ને આપણને ઓન ટાઈમ ના મળેલો હોય તો આપણી પાસે ઓલરેડી અલગથી સ્ટોક અવેલેબલ હોય રો મટીરિયલનો, તેનો યુઝ કરીને આપણે પ્રોડક્શન કરી શકીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ બેનિફિટ ટુ અવોઇડ અનસર્ટેનિટી ઇન લીડ ટાઈમ. Third one is to avoid time lag in deliveries. Time lag in deliveries also necessitates building of inventories. Replenishment lead time in inventory management is the lapsed
in time between when an order is placed to replenish inventory and when the order is received. ઓકે, ઘણીવાર કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય એને રો મટીરિયલ માટે ઓર્ડર આપેલો છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ટુડે ઇઝ 1st ફેબ્રુઆરી. ફોર એક્ઝામ્પલ ટુડે ઇઝ 1st ફેબ્રુઆરી અને આપણે ઓર્ડર પ્લેસ કરેલો છે રો મટીરિયલ માટે કે વી નીડ રો મટીરિયલ ઓન 5th ઓફ ફેબ્રુઆરી. ઓકે, અને આપણા રો મટીરિયલનો જે કંઈ સપ્લાયર હોય એ સપ્લાય કરવામાં ડિલે કરે અને ડિલિવરી લેટ થાય અને આપણને 7th ઓફ ફેબ્રુઆરીના દિવસે આપણને રો મટીરિયલ મળે, તો જે 2 દિવસનો ટાઈમ લેગ છે એને પહોંચી વળવા માટે પણ જો આપણી પાસે સ્ટોક હોય તો આપણું પ્રોડક્શન સ્ટોપ ના થાય. જો આપણું રો મટીરિયલ 5th ઓફ ફેબ્રુઆરીના દિવસે પૂરું થઈ જાય અને હજી આપણી પાસે રો મટીરિયલ જે ઓર્ડર કરેલું છે એ આપણી પાસે આવ્યું નથી અને એ આવે છે 7th ઓફ ફેબ્રુઆરીના, તો જે 2 દિવસનો ટાઈમ છે એ તો વેસ્ટ જશે, કારણ કે આપણી પાસે સ્ટોક પણ અવેલેબલ નથી અને જે આપણે રો મટીરિયલ ઓર્ડર કરેલું છે એ ઓલરેડી લેટ થઈ ગયું છે, તો આપણું પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જશે 2 દિવસ માટે. ઓકે, જો આપણી પાસે પહેલેથી જ થોડો સ્ટોક અવેલેબલ હશે રો મટીરિયલનો, તો જે એ ગેપ છે 2 દિવસનો કે 5th ઓફ ફેબ્રુઆરીના દિવસે રો મટીરિયલ પહોંચી જવું જોઈએ એના બદલે 7thના આવે છે, તો એ 2 દિવસના ગેપમાં આપણી પાસે જે કાંઈ સેફટી સ્ટોક અવેલેબલ છે રો મટીરિયલનો એનો યુઝ કરીને પણ આપણે પ્રોડક્શન કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સો this is the third benefit, that is to avoid time lag in deliveries we need to maintain inventory. If the replenishment lead times are high, then stocks are needed for system operation. આપણી સિસ્ટમને ચાલુ રાખવા માટે જે કાંઈ પ્રોડક્શન સિસ્ટમ છે એને ઓનગોઈંગ રાખવા માટે આપણી પાસે સ્ટોક હોવો જરૂરી છે. fourth benefit is economies of scale. That is benefits of bulk discount. તમારી બુકમાં લખેલું છે સ્ટોક બિલ્ડઅપ ફોર સ્કેલ ઓફ ઇકોનોમી, તો તેને સિમ્પ્લિફાઈડ લેંગ્વેજમાં અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરેલું છે. 4th પોઈન્ટ ઇઝ ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ, ધેટ ઇઝ બેનિફિટ્સ ઓફ બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ. ઓકે, ઘણીવાર મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ હોય એને રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. ઓકે, સો જો આવા મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ કે કોઈ પણ ટ્રેડિંગ બિઝનેસ હોય એ જો પોતાનું રો મટીરિયલ કે પોતાની જે કંઈ પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે એના સપ્લાયરને બલ્કમાં ઓર્ડર આપે તો ઘણીવાર સપ્લાયર બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ આપતા હોય છે. ઓકે, સો સ્ટોક મે બી મેન્ટેન ટુ ગેટ ધ ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ સો ધેટ ટોટલ સિસ્ટમ કોસ્ટ ડ્યુ ટુ ઓર્ડરિંગ, carrying inventory and backlogging are minimized. ઘણીવાર સપ્લાયર હોય એ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ છે એને રો મટીરિયલ સતત જોતું જ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ વી આર પ્રોડ્યુસિંગ નોટબુક્સ. આપણે નોટબુક મેન્યુફેક્ચર કરતા હોઈએ અને એના માટે કોન્સ્ટન્ટલી આપણે પેપર્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો આપણે કોઈ સપ્લાયરને ઓર્ડર આપીએ અને સપ્લાયર એમ કહે કે જો તમે આ વસ્તુ તમે બલ્કમાં પરચેસ કરશો તો એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. ઓકે, સો કોઈ આવી મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ હોય એને નોટબુક મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ હોય તો તેને રિપીટેડલી આવા પેપર્સની રિક્વાયરમેન્ટ રહેવાની. સો જો તે આવા પેપર્સ બલ્કમાં પરચેસ કરશે તો તેને બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. તેના લીધે પણ ઘણીવાર આવી મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ રો મટીરિયલનો સ્ટોક કરતી હોય છે. ઓકે, સો એક બેનિફિટ એ પણ છે કે રો મટીરિયલનો સ્ટોક કરવાનો એક બેનિફિટ એ પણ છે કે જ્યારે પણ પરચેસ કરીએ અને જો બલ્કમાં પરચેસ કરીએ તો સામે આપણને બલ્કમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળે.
Okay, so for example, suppliers of raw material gives discounts on bulk purchases. So due to bulk purchase, ordering cost can be minimized due to less number of orders. અને હજી કે જો આપણે ઓલરેડી બલ્કમાં રો મટીરિયલ લઈ લીધેલું છે તો આપણે સેકન્ડ ટાઈમ ઓર્ડર આપવાની જરૂર નહીં પડે. આપણે વારંવાર જો ઓર્ડર આપીએ તો ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ પણ થાય અને વારંવાર ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ પણ થાય. એના બદલે જો આપણે બલ્કમાં જ રો મટીરિયલ પરચેસ કરી લઈએ છીએ તો એક વારમાં જ એક ઓર્ડરમાં જ આપણો સ્ટોક બની જાય છે. વારે વારે આપણે ઓર્ડર કરવાનો કોસ્ટ કે વારે વારે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો કોસ્ટ જનરેટ થતો નથી. સો દેટ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ. ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ મીન્સ બેનિફિટ્સ ઓફ બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ. મોટા સ્કેલમાં પરચેઝ કરવાનું ડિસ્કાઉન્ટ, દેટ ઇઝ નોન એઝ economies of scale. Economies means benefit and scale means લાર્જ સ્કેલમાં જો આપણે બલ્કમાં પરચેઝ કરીએ છીએ રો મટીરિયલ અને એના ઉપર આપણને ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે, તેના ઉપર આપણને કંઈક બેનિફિટ મળે છે, that is known as economies of scale. Okay, so and fifth one is manage pipeline inventory. Stock may be built up as a pipeline inventory or working progress inventory due to continuation of production and transportation rates. ઘણીવાર વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ ઇન્વેન્ટરી પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, બિકોઝ પ્રોડક્શનને સ્મૂધ રાખવા માટે જો આપણી પાસે વર્કિંગ પ્રોગ્રેસની ઇન્વેન્ટરી અવેલેબલ હશે તો આપણે તરત જ એમાંથી ફિનિશ ગુડ બનાવી શકશું. જો આપણી પાસે વર્કિંગ પ્રોગ્રેસનો સ્ટોક અવેલેબલ હશે અને એવું બને કે કદાચ રો મટીરિયલ ખતમ થઈ જાય તો પણ આપણો પ્રોડક્શન સ્ટોપ ના થાય, કારણ કે આપણી પાસે ઓલરેડી વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ આપણી પાઇપલાઇન ઇન્વેન્ટરી વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ જે થોડીક બની ગયેલી વસ્તુ છે જે પ્રોડક્શન પ્રોસેસના મિડમાં છે, દેટ મીન્સ થોડીક રો મટીરિયલમાંથી કંઈક પ્રોસેસ કરીને આપણે વસ્તુ બનાવી લીધેલી છે અને હવે ખાલી એમાંથી ફિનિશ પ્રોડક્ટ જ બનાવવાની બાકી છે. તો આવી પાઇપલાઇન ઇન્વેન્ટરી વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ ઇન્વેન્ટરી છે એનો જો સ્ટોક અવેલેબલ હશે અને અચાનક રો મટીરિયલનો સ્ટોક ખતમ થઈ જાય તો પણ પ્રોડક્શન સ્ટોપ થશે નહીં, કારણ કે વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ ઇન્વેન્ટરીમાંથી આપણે ફિનિશ ગુડ પ્રોડ્યુસ કરી શકશું. ઓકે, સો કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીને વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ ઇન્વેન્ટરીનો પણ સ્ટોક કરવો જરૂરી છે. જો અચાનક રો મટીરિયલનો સ્ટોક પૂરો થઈ જાય તો આપણી પાસે ઓલરેડી વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ ઇન્વેન્ટરી છે એમાંથી આપણે ફિનિશ ગુડ બનાવી શકીએ. ઓકે, this includes materials actually being worked on or moving between work centers. કે એક વર્ક સેન્ટરમાંથી બીજા વર્ક સેન્ટરમાં મૂવ ઓન થતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ મેડિસિન છે, મેડિસિન આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ મેડિસિનમાં વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ જે થોડી મેડિસિન બની ગયેલી છે ને એના ઉપર થોડુંક વર્ક કરીને ફિનિશ ગુડ બનાવવાનું બાકી છે. તો જો આપણી પાસે ઓલરેડી આવી વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ ઇન્વેન્ટરીનો સ્ટોક હશે તો એમાંથી ફિનિશ ગુડ તરત જ બની શકશે નેક્સ્ટ વર્ક સેન્ટરમાં. ઓકે, એન્ડ ગુડ બિંગ ટ્રાન્ઝિટ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર એન્ડ કસ્ટમર્સ. કે જો આપણી પાસે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર ઉપર પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ હશે તો તેને સીધા આપણે કસ્ટમરને સેલ કરી શકશું. ઓકે, સો ઘણીવાર રો મટીરિયલનો સ્ટોક ખતમ થઈ જાય તો પણ જો આપણી પાસે વર્કિંગ પ્રોગ્રેસ ઇન્વેન્ટરીનો સ્ટોક અવેલેબલ હોય તો તેને આપણે પછી આગળ જો પેકેજિંગ કરવાનું જ બાકી હોય ફિનિશ ગુડ બનવામાં. ઓકે, સો પેકેજિંગ થઈને ફિનિશ ગુડ બનીને કસ્ટમરને સીધું સેલ કરી શકાશે. ઓકે, ધેન સિક્સ્થ વન ઇઝ seasonal demand. When the demand is seasonal, it may become economical to build inventory during periods or season. Seasonal demand હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લોધિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી ક્લોથ્સ જે બનાવે છે. For example, ready-made clothes demand is high during festive seasons like Diwali. દિવાળી જેવા ફેસ્ટિવ સિઝનમાં રેડીમેડ ક્લોથ્સની ડિમાન્ડ વધી જાય. ઓકે, બધા લોકો ન્યૂ
ક્લોથ્સ લેવા માટે જતા હોય. દેટ્સ વાય રેડીમેડ ક્લોથ્સની ડિમાન્ડ વધી જાય જ્યારે ફેસ્ટિવલ આવે, દિવાળી આવે ત્યારે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ બેનિફિશિયલ ફોર ધ કંપનીઝ લાઇક લીવીસ, પેપે જીન્સ હેવિંગ સ્ટોક ઓફ ફેશનેબલ ક્લોથ્સ ડ્યુરિંગ ફેસ્ટિવ સિઝન્સ. જો આવી કોઈ ક્લોધિંગ કંપનીઝ પાસે ઓલરેડી આવા ફેશનેબલ ક્લોથ્સનો સ્ટોક અવેલેબલ હોય તો જ્યારે આવી ફેસ્ટિવ સિઝન આવે અને ડિમાન્ડ વધે ત્યારે તે તરત જ તેને સેલ કરી શકે. તેના માટે સ્ટોક હોવો જરૂરી છે. જો આવી કંપનીઝ પાસે સ્ટોક નહીં હોય અને ફેસ્ટિવ સિઝન આવશે અને ક્લોથ્સની ડિમાન્ડ વધશે તો ઓફકોર્સ કસ્ટમર બીજી બ્રાન્ડના ક્લોથ્સ લઈ લેશે. ઓકે, દેટ્સ વાય ધ કંપની હેઝ ટુ મેન્ટેન inventory or we can say stock of finished goods. Seventh one is facilitates production scheduling. With the help of proper analysis of demand and supply, a firm is able to prepare the schedule of production. That is, where to purchase, how much to purchase, when to produce, how much to produce and how much to hold. જો કંપની પાસે પ્રોપર એનાલિસિસ કરેલું હોય કે નેક્સ્ટ 3 મંથ્સમાં ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થવાની છે, આપણી પ્રોડક્ટની નેક્સ્ટ 3 મંથ્સમાં ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થવાની છે, તો અગાઉથી જ કંપનીને ખ્યાલ આવે કે આપણે કેટલું રો મટીરિયલ મગાવવાનું છે, કેટલો આપણી પાસે ઓલરેડી રો મટીરિયલનો સ્ટોક અવેલેબલ છે, કેટલો આપણી પાસે કેટલો આપણી પાસે વર્કિંગ પ્રોગ્રેસનો સ્ટોક અવેલેબલ છે, કેટલો આપણે ફિનિશ ગુડનો સ્ટોક અવેલેબલ છે, કેવી રીતે પ્રોડક્શન કરીશું. ઓકે, જો આપણી પાસે સ્ટોક અવેલેબલ છે તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણે નેક્સ્ટ 3 મંથમાં ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થવાની છે. જો આપણી પાસે ઓલરેડી સ્ટોક છે તો સ્મૂધ પ્રોડક્શન થઈ શકશે. ઓકે, સો પ્રોડક્શનને શેડ્યુલ કરવામાં બેનિફિટ થશે જો આપણી પાસે જો કંપની પાસે ઇન્વેન્ટરી હોય, સ્ટોક હોય. ઓકે, જો કંપની પાસે ઓલરેડી સ્ટોક છે તો તેને પ્રોડક્શન શેડ્યુલિંગમાં ઇઝી રહેશે. દેટ મીન્સ ઇઝી પ્રોડક્શન, સ્મૂધ પ્રોડક્શન થઈ શકશે. શરૂઆતથી જો રો મટીરિયલનો સ્ટોક ઇનફ હોય, વર્કિંગ પ્રોગ્રેસનો સ્ટોક ઇનફ હોય તો કોઈ પણ કંપની સ્મૂધલી પ્રોડક્શન કરી શકે. જો કંપની પાસે રો મટીરિયલ્સનો સ્ટોક હોય જ નહીં તો પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જાય. ઓકે, સો કંપનીએ પ્લાન કરવું પડે કે આપણી પાસે કેટલો રો મટીરિયલનો સ્ટોક હોવો જોઈએ, કેટલો વર્કિંગ પ્રોગ્રેસનો સ્ટોક હોવો જોઈએ કે આપણું પ્રોડક્શન સ્ટોપ ના થાય. પ્રોડક્શનને શેડ્યુલ કરવા માટે કંપની પાસે ઇન્વેન્ટરી હોવી જરૂરી છે. ઓકે, અને ઘણીવાર એવું થાય કે રો મટીરિયલમાં મેં કીધું એમ કે ઘણીવાર લેટ થઈ જાય. આપણને રો મટીરિયલના ઓર્ડર પ્રમાણે આપણે જે ડેટના ઓર્ડર મળવાનું કીધું હોય તે ડેટના આપણને રો મટીરિયલનો ઓર્ડર ના મળે. ઇન કેસ રો મટીરિયલ આપણને જે ડેટના જોતું હોય એ ડેટના દિવસે ના મળે તો આપણું પ્રોડક્શન સ્ટોપ ના થાય. એ માટે કંપનીને સેફટી સ્ટોક પણ રાખવો પડે કે એનો યુઝ કરીને પણ કંપની પ્રોડક્શન પોતાનું ચાલુ રાખે. જો રો મટીરિયલ ઓર્ડર કરેલું છે ને એ ટાઈમે આપણને મળતું નથી તો. સો કંપની પાસે આવો રો મટીરિયલનો સ્ટોક, વર્કિંગ પ્રોગ્રેસનો સ્ટોક હોવો જરૂરી છે સ્મૂધ પ્રોડક્શન માટે. ઓકે, then 8th one is facilitates regular and timely supply for more satisfied customers. When production scheduling is proper and when the production process is smooth, it is possible for the company to make regular supply or we can say regular delivery to their regular and potential customer at determined time. જો કંપની પાસે ફિનિશ ગુડનો સ્ટોક અવેલેબલ હશે તો તે ડિરેક્ટલી કસ્ટમરને ડિલિવરી આપી શકશે. ઓકે, સિમિલરલી જો કંપની પાસે રો મટીરિયલનો સ્ટોક અવેલેબલ હોય તો કંપની સ્મૂધ પ્રોડક્શન કરી શકે. જો કંપની સ્મૂધ પ્રોડક્શન કરી શકે તો કંપની પાસે ફિનિશ ગુડનો પણ સ્ટોક અવેલેબલ હોય અને જો કંપની પાસે ફિનિશ ગુડનો સ્ટોક અવેલેબલ હોય તો તે રેડીલી કસ્ટમરને સેલ કરી શકે. ઓકે, સો કસ્ટમરને ટાઈમ ટુ ટાઈમ ડિલિવરી આપવા માટે કંપની પાસે સ્ટોક હોવો જરૂરી છે.
જો કંપની પાસે સ્ટોક નહીં હોય તો તે કસ્ટમરને ટાઈમ ટુ ટાઈમ ડિલિવરી આપી શકશે નહીં, અને જો કસ્ટમરને ટાઈમ ટુ ટાઈમ ડિલિવરી ના મળે તો તે બીજી કંપની પાસેથી પોતાની પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી લે. ઓકે, સો કસ્ટમરને ટાઈમ ટુ ટાઈમ ડિલિવરી આપવા માટે આપણે પ્રોડક્શન ટાઈમ ટુ ટાઈમ થવું જોઈએ, અને જો પ્રોડક્શન ટાઈમ ટુ ટાઈમ થાય એ માટે કંપની પાસે રો મટીરિયલનો સ્ટોક હોવો જરૂરી છે. ઓકે, સો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ રો મટીરિયલ, જો કંપની પાસે રો મટીરિયલનો સ્ટોક હશે તો પ્રોડક્શન સ્મૂધ થશે, પ્રોડક્શન સ્મૂધ થશે તો કંપની પાસે ફિનિશ ગુડનો સ્ટોક હશે, જો કંપની પાસે ફિનિશ ગુડનો સ્ટોક હશે તો તે કસ્ટમરને ટાઈમ ટુ ટાઈમ સેલ કરી શકશે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ ડિલિવરી આપી શકશે. ઓકે, સો કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન કેન બી અચીવડ, અને કસ્ટમરને જો ટાઈમલી ડિલિવરી મળી જાય તો કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈડ થાય, અને જો કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈડ થાય તો અલ્ટિમેટલી બિઝનેસને જ બેનિફિટ થાય. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ મેરિટ્સ, that is 8 point of મેરિટ્સ ઓફ કીપિંગ ઇન્વેન્ટરી. જો કંપની પાસે ઓલરેડી સ્ટોક હશે તો તેના શું બેનિફિટ થશે કંપનીને. જો કંપનીએ ઓલરેડી ઇન્વેન્ટરી મેન્ટેન કરી હશે તો તેના કયા કયા બેનિફિટ છે, તો 8 પોઈન્ટ. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ મેરિટ્સ ઓફ કીપિંગ ઇન્વેન્ટરી. ઇન્વેન્ટરીને રાખવાથી કંપનીને આ બધા બેનિફિટ થશે. ઓકે, સો ધેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. સો ઇન અવર નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં we are going to learn what are the demerits of keeping inventory. જો આપણે જરૂરિયાત કરતાં વધારે સ્ટોક મેન્ટેન કરીએ છીએ તો તેના શું ડીમેરિટ્સ છે, ડિસએડવાન્ટેજ છે, તે આપણે લર્ન કરીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓકે, સો આઈ વુડ લાઇક ટુ એન્ડ અપ ધીસ સેશન વિથ મોટિવેશન, દેટ ઇઝ you don't always get what you wish for, but you always get what you work for. Okay, so that's it for today. Thank you so much, students. Have a nice day.